ओडिशावासी आज ହେଉଛି 5 सेप्टेम्बर 2025 शुक्रवार पवित्र गुरु दिवस अवसर में आपण शुभेच्छा और शुभकामना। आज दिन में टॉप 20 बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रही जेमितिक पीएम किसान सुभद्रा योजना राशन कार्ड विषय में संपूर्ण वीडियोटी देखिले जानीपारे कौन सब अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम थर पर आसी चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को गोटे गोटे लाइक निहाती कर दिंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। आजिर प्रथम खबर सुभद्रा हिताधिकारी को नहीं बड़ खोलताड़ करा जायछि। कटिथिबा हिताधिकारी को सामिल पे बड़ पदक्षेप निया जायछि। योग्य को सामिल एवं अयोग्य को बाद देवा को सरकार पक्षर तत्परता प्रकाश पाई। महिला और शिशु विकास विभाग पक्षर एने चिठी लेखा जायछि। चारि चकिया थिबा हिताधिकारी तथ्य परिवहन विभाग को चिठी लेखा जायछि। खाद्य जोगाण विभाग को मृत हिताधिकारी तथ्य देवाक निर्देश दि जायछि। पंजीकरण करी धान बिकिथिबा महिला तथ्य को आउ थरे जांच निर्देश दि जायछि। परवर्ती खबर फेरिबो महाप्रभु 58,000 एकर जमी एहा नै सूचना दैछन्ती मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। महाप्रभु भू संपत्ति फेराई आनिबाकू सरकार इतिमध्ये प्रक्रिया आरंभ करिसंती। राज्य और राज्य बाहर थिबा महाप्रभु संपत्ति फेराई आनिबाकू प्रक्रिया आरंभ हो जायछि। एने सूचना दैछन्ती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिसंती महाप्रभुंकर 58,000 एकर जमी राज्य और राज्य बाहर अछि। सेथि मध्यरु 36 रु 37,000 एकर जमीर कागज प्रस्तुत करि सारिछु। बाकी जमीर कागज पत्र प्रस्तुत करिबार प्रक्रिया जारी रहिछि। सरकार बहुत खूब द्रुत गति एही कार्य आरंभ करिसंती। महाप्रभुंकर भू संपत्ति सठिक आकलन पर काम चली बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर चिंगुड़ी घेरी पे प्रभावित हेउछि जलस्थल। केन्द्रापड़ा जिले में बेआईन चिंगुड़ी घेरी एक बड़ समस्या भाव उभा होइछि। 20,000 ऊर्ध्व एकर अंचल हेउथिबा चाष पे जल और स्थलभाग प्रभावित हेउछि। जातीय उद्यान भितरकनिका जैव विविधता को नष्ट करुछि। सेहीपरि चिंगुड़ी घेर को नाल द्वारा आसुथिबा लुणा पानी उपांत अंचल चाषी उद्वेग सृष्टि करिछि। यही समस्यार समाधान पे उच्च न्यायालय पक्षर निज आड़ू मामला होई एहार उच्छेद पर निर्देश दि जायछि। आमिकस एक्युरी मोहित अग्रवाल को नियुक्ति दिया जाय निरीक्षण पर दायित्व दिया जायछि। एहा सत्वे प्रशासनिक अवहेला समस्यार समाधान को विलंबित करुछि। परवर्ती खबर मोदी जन्मदिन में बंटा जीव 50,000 हिताधिकारी को मिलिबो घर। आसंता 17 तारीख अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन में 50,000 अंत्योदय घर बांटिबे राज्य सरकार। एहा नै सूचना दैछन्ती पंचायत राज्य मंत्री रवि नारायण नायक। से कहिसंती मोदी जन्मदिन में अंत्योदय गृह योजनार कार्यादेश बंटन करा जिवो। पूर्वरु 1 लाख ऊर्ध्व हिताधिकारी को योजनार सामिल करा जायछि। नवेम्बर में प्रधानमंत्री आवास कार्यादेश बंटन करा जिवो। नुआ पीएम आवास सर्वे 35 लाख हिताधिकारी आवेदन करथिले। नवेम्बर सुधा समस्त प्रक्रिया सरिबो। कार्यादेश प्रक्रिया आरंभ हेबो बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर अभिजित मजुमदार को नहीं आसिला बड़ अपडेट। एम्स पक्षर जारी है सूचना। संगीत निर्देशक अभिजित मजुमदार स्वास्थ्यावस्था को नहीं बड़ अपडेट आसी। से कोमार थिबा सूचना मिली। भुवनेश्वर एम्स पक्षर मेडिकल बुलेटिन जारी होइछि। तांकर स्वास्थ्यावस्था संकटापन्न रहितिबा बेले से निमोनिया रे पीड़ित थिबा मेडिकल पक्षर कुआ जाइछि। एबे से वेंटिलेटर सपोर्ट रे अछंती। मध्याह्न परठारु आईसीयू रे वेंटिलेटर सपोर्ट रे अछंती। बहुविध रोग रे पीड़ित थिबा नै सूचना जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर 4 दिन होला डाक सेवा अचल। दूर दूरांतर आसी निराश हेउचंती उपभोक्ता। दिने कि ओलिया नुह दीर्घ दिन धरी बारंबार डाक सेवा अचल हेउतबा अभियोग होई आसुछि। एभली घटना देखिबाकू मिलिछि कंधमाल जिला दारिंगबाड़ी उप डाकघरे। प्रकाश जे उक्त डाकघर उपर दारिंगबाड़ीर 17 पंचायत समेत ब्राह्मणी गाँ ठारे रहितिबा उप डाक कार्यालय मध्य बारंबार अचल जोगु सेही डाकघर निर्भर करुथिबा 8 पंचायतर उपभोक्ता माने दारिंगबाड़ी डाकघर उपर निर्भर करुछंती। फल उक्त ब्लॉक 25 पंचायतवासी निर्भर करुछंती और बारंबार अचल जोगु निराश हेउचंती। दूर दूरांतर आसीथिबा भोक्ता माने लिंक फेल कथा सुनी घंटा घंटा अपेक्षा करी शेष में निराश होई फेरुचंती। परवर्ती खबर बलांगीर कलाहांडी बरगढ़ रे बढ़ुची श्रमिक चालाण। राज्यर पश्चिम ओडिशा रे एबे श्रमिक चालाण जोरदार आरंभ हो जायछि।
ଠିକାଦାରମାନେ ଲୁଚାଛପାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରାଇବାକୁ ନେଉଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ କରିବା ଲାଗି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ଏବଂ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବକୁ ଏକ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବରଗଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣ ନେଇ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏତେ ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନାର ଦାମ। ଦେଶରେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ଆସିଛି। ଜିଏସଟି ପରିଷଦର 56ତମ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ବଜାର ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଏମସିଏକ୍ସ ଉପରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବକୁ 2ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ପୂର୍ବପରି 4ଟି ଟିକସ ସ୍ଲାବ 5%, 12%, 18%, 28% ରହିବ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 97,950 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,06,860 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଓଡ଼ିଶା। ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା ପୋଲ। ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ସୁଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହସନପୁର ଦୁଧେଇ ନାଳରେ ପୋଲ ଆଜି ସକାଳେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇଛି। 11 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷାରେ ପୋଲଟି ଭାସି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୋଲର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ପୋଲ ଆରପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବାକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅବଶିଷ୍ଟ ପୋଲ ବି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଜାରି ହେଲା ଗାଇଡଲାଇନ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି ହୋଇଛି। ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ସମନ୍ୱିତ ମଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୈଶବ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଗାଇଡଲାଇନ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଦେଶର ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପୂର୍ବରୁ 2.9 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ପ୍ରାୟ 15 କୋଟି ପିଲାଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଯିବ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର। ଚାଲିବ ଫ୍ଲୋଟିଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ରିସର୍ଟ, ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ, କ୍ରୁଜ୍ ଓ ବୋଟ୍ ହାଉସ୍। ହୀରାକୁଦରେ ହେବ ଫ୍ଲୋଟିଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ରିସର୍ଟ ଓ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ। ଚାଲିବ କ୍ରୁଜ୍ ଓ ବୋଟ୍ ହାଉସ୍। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ ବଦଳିଯିବ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର। ଏନେଇ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ଯାଏ ହୀରାକୁଦ ସ୍ଥିତ ଜମଦାରପାଲି ଉପଦ୍ୱୀପରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାମବର୍ଷ ଡାଇକରେ ବିଭିନ୍ନ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଓ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ହୀରାକୁଦ ସହ ଆଉ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ପରେ କମିବ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ। ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଉପରେ ଲାଗିବରେ ଟିକସ। ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସାଧାରଣରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଔଷଧ ଉପରେ ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 33 ପ୍ରକାର ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଉପରେ ଆଦୌ ଜିଏସଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହି 33 ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ 12% ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଆଉ 3 ପ୍ରକାର ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ 5% ଜିଏସଟି ଥିଲା। ଏବେ ଆଦୌ ଜିଏସଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରୁଛି ଘର। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ। ଆଁ କରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କୋଇଲା ଖଣି। ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ପାହୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ସାରା ଗାଁ ଖଣି ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଖଣି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରୁଛି ଘର। କେତେବେଳେ ଛାତ ଉପରୁ ଖସୁଛି ପଥର ଖଣ୍ଡ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ମାଡ଼ରେ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଖି ଆଗରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଥାଇ ବି ଛାଡ଼ି ହେଉନି ଭିଟାମାଟି। ଭିଟାମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ। ଏ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏମସିଏଲ ଗର୍ଜନବାହାଲ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ କର୍ଲିକଛାର ଗାଁର।
ଗାଁ ଠାରୁ ଆଉ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଦୂରରେ କୋଇଲା ଖଣି କେତେବେଳେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବ ତାହା କହିହେବନି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଆସି ଘର ଛପର କଣା କରି ସାରିଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଳୁନି ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଟିଟିମିରି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା। ପଞ୍ଚାୟତର 50ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ 5 ଏକରରୁ 15 ଏକର ଜମି ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବିଗ୍ ବିଲିୟନ ଡେ, ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ବି ସବୁ ଶସ୍ତା। ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂର ମହା ଉତ୍ସବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବିଗ୍ ବିଲିୟନ ଡେ ଓ ଆମାଜନ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ଲୋକେମାନେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶହରା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସପିଂର ଏହି ମହାପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଓ ଆମାଜନରେ ମେଗା ସପିଂ ଇଭେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଟିଜର। ଏହାପରେ କେବେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେତେକ ରିପୋର୍ଟରେ ସପିଂର ଏହି ମହା ଇଭେଣ୍ଟ କେବେ ହେବ ତାହା ବି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ପୁଳ ପୁଳ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଆଣନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ଏଥର କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଶସ୍ତା ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ସଚିବାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା ଯମୁନାର ପାଣି। ଆଇଏସ୍ବିଟି କାଶ୍ମୀର ଗେଟ୍ର ରାସ୍ତା ବି ବୁଡ଼ିଗଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ରାଜଧାନୀର ଜନଜୀବନକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଏବଂ ହାଥନୀ କୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାରେଜ୍ରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବା କାରଣରୁ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ନିମ୍ନଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ନଦୀର ପାଣି ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଚିବାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଇଏସ୍ବିଟି କାଶ୍ମୀର ଗେଟ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, ଯାହା ଯାତାୟାତ ଏବଂ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗଲ ପେକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ଓ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନରେ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗଲ ପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ଆଉ ଅନଲାଇନରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଲିମିଟ୍ ନେଇ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେନି, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଲିମିଟ୍ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନ୍ପିସିଆଇ ଏବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ, ଲୋନ୍, ଇଏମ୍ଆଇ ଏବଂ ସେୟାର ବଜାର ଇନଭେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଲିମିଟ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏଣିକି ୟୁଜର୍ସମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଟିଏମ୍ରୁ କେତେ ଓ କିପରି ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ନିୟମ। କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂତ୍ରରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚଳିତ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଦେଶର 8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ସୁବିଧା ରହିବ ଏବଂ ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା କିପରି ଲାଭ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ଜୁନ୍ 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୈଷୟିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଇନଫୋସିସ୍, ୱିପ୍ରୋ ଏବଂ ଟିସିଏସ୍ ଭଳି ଆଇଟି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଭାରତର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଦେବ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏନ୍ଆଇଆର୍ଏଫ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍। ଟପ୍ 10 ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କି କଲେଜ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏନ୍ଆଇଆର୍ଏଫ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜାରି କଲେ ତାଲିକା। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଏନ୍ଆଇଆର୍ଏଫ୍ 2025 ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଟପ୍ 10 ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କି କଲେଜ। ଏହି ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଛିବା ସହଜ କରିବା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଏନ୍ଆଇଆର୍ଏଫ୍ 2025 ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହି ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନ୍ଆଇଆର୍ଏଫ୍ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା NIRFindia.org
ORGରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କଲେ ନବୀନ। ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା। 3 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଢେଙ୍କାନାଳ, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି, ଝିନହିକା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ରାୟଗଡ଼ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ। ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 3 ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଓ 12 ଜଣ ସମ୍ପାଦିକା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁମିତ୍ରା ଜୈନ, ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ଫିଟିଲା ନିର୍ବାଚନ ରାସ୍ତା। କେବେ ଖୋଲିବ ରାଉରକେଲା ଭାଗ୍ୟ? ସମ୍ବଲପୁରରେ ଉତ୍ସାହ, ଏବେ ବି ଅନ୍ଧାରେ ରାଉରକେଲା ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ କହୁଛୁ ଏହି 2 ମହାନଗର ନିଗମର ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ। କାରଣ ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଗଠନ ହେବା ପରଠୁ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିନି ଏ 2 ମହାନଗର ନିଗମ। ୟା ଭିତରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ହେଲେ ରାଉରକେଲା ଭାଗ୍ୟ କେବେ ଫିଟୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। 2013 ମସିହାରେ ବୁର୍ଲା, ହୀରାକୁଦ, NSC ଓ ସମ୍ବଲପୁର ପୌର ପରିଷଦକୁ ମିଶାଇ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗଠନର 12 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅକ୍ଟୋବର 7ରୁ ହବିଷ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ। ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅକ୍ଟୋବର 7ରୁ ହବିଷ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ। ମାସେ ଧରି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ। ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୁରୀ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ ମାସେ ଧରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବାକୁ ଆସୁଥିବାର ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବିଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିନା କୌଣସି ଜିନିଷ ବନ୍ଧକରେ ଏବେ ସରକାର ଦେବେ 90,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଛାତ୍ର, ମହିଳା, ବୃଦ୍ଧ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି। 2 ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ବଡ଼, ଯାହାଙ୍କର ସାଧାରଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଦୋକାନ ଚଳାନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କର ଏକ ଭଲ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବହୁତ ଆଶା ରହିଥାଏ। ସରକାରଙ୍କର ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଅଛି ଯାହା ଅଧୀନରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିନା ଋଣ ଦିଆଯାଏ। ଯୋଜନାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ବନ୍ଧକ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୋକିବାକୁ ବଡ଼ ବୈଠକ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୀବନ ଜିନ୍ଦାବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୋକିବାକୁ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବଡ଼ ବୈଠକ ବସିଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିଛି। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, DGP, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ କରାଯିବ ଜୀବନ ଜିନ୍ଦାବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁରୁଷ, କିଛି ନ ଭାବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ କଲେଜ, ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବବର୍ଗ ସାମିଲ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ସରକାର ଦେବେ 5,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମୟରେ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଥାଏ। ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନଥିବାରୁ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ହିଁ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କିଭଳି 5,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଓ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 18 ବର୍ଷରୁ 42 ବର୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନିୟମିତ ଅଳ୍ପ ପ୍ରିମିୟମ ଜମା କରି 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରତି ମାସ 1,000ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆବେଦନ କରି ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବିବରଣୀ ଆଦି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର IPL ଟିକେଟ ଉପରେ 40% GST। IPL ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏଣିକି ଦେବେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଟିକେଟର ଦର ହେଲା ମହଙ୍ଗା। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ ହେଲା 40% GST। କାସିନୋ, ରେସ୍ କ୍ଲବ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଡକ୍ଟସରେ ମଧ୍ୟ 40% GST ଲାଗୁ ହୋଇଛି। 500 ଟଙ୍କିଆ ଟିକେଟ GST ସହ ହେବ 700 ଟଙ୍କା। 1,000 ଟଙ୍କିଆ ଟିକେଟ ହେବ 1,400 ଟଙ୍କା। 2,000 ଟଙ୍କିଆ ଟିକେଟ ହେବ 2,800 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମିଲା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରେ GST।
जीएसटी स्लैब को नहीं मोदी सरकार को निष्पत्ति उपरे मुख्यमंत्री प्रेसमिट केन्दुपत्र उपरे जीएसटी 5% को ह्रास होइछि कहले मुख्यमंत्री। केन्दुपत्र उपरे जीएसटी 18% रु 5% को ह्रास होइछि। ओडिशारे केन्दुपत्र तोलाली उपकृत हेबे। केन्दुपत्र बिक्री बढ़िबो। कृषि उपकरण रे जीएसटी ह्रास चाषी खर्च को कमाइबो। कोयला क्षेत्र में ओडिशा को अधिक लाभ मिलिबो। जीएसटी रे संस्कार द्वारा मध्यमित निम्न मध्यमित अधिक उपकृत हेबे। जीएसटी छाड़ जोगु अधिक लोके स्वास्थ्य बीमा करिवे। सीमेंट रु जीएसटी ह्रास एक माइल खुंट सदृश। यह द्वारा प्रत्येक लोक अर्थ संचय करि परिबे। परवर्ती खबर सुउच्च तोरण पाई हाईकोर्ट को अनुमति। ओडिशा हाईकोर्ट को बड़ निष्पत्ति। एबे कटक रे दुर्गा पूजा पाई होई परिबो सुउच्च तोरण। कटक रे 6टी सुउच्च तोरण को अनुमति देइछन्ती ओडिशा हाईकोर्ट। 2टी पर्याय रे अनुमति नै स्पष्ट कले हाईकोर्ट। बादामबाड़ी खाननगर चांदनी चौक मालगोदाम राणीहाट शिखर उपरे होई परिबो एही सुउच्च तोरण। रास्ता उपरे तोरण निर्माण उपरे रोक लगाइतिले हाईकोर्ट। अनुमति नै निर्माण करिहेबो तोरण। कटक सहर समस्या शुणाणी समय अनुमति देले हाईकोर्ट। परवर्ती खबर भत्ता को नहीं बड़ खबर। भत्ता पाई बयस बढ़ाई आवेदन करुथिबा अभियोग आसीछि। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाई नूतन आवेदनकारी सेमानक जन्म तारीख परिवर्तन करी भोटर परिचय पत्र प्रस्तुत करिसेंती। भत्ता पाई बयस बढ़ाई आवेदन करुथिबा अभियोग आसीछि। आवेदनकारी भोटर कार्ड जांच पाई जिलापाल को निर्देश दिया जाइछि। प्रत्येक जिलापाल विभाग तरफ निर्देश दिया जाइछि। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाई बढ़ुछि आवेदन। बयस रे जालियाती रोकिबाकू प्रयास आरंभ करा जाइछि। 80 वर्ष ऊर्ध्व बयस वृद्ध और वृद्धा को राज्य सरकार तरफ 35 टंका पेंशन टंका घोषणा करा जाइछि। किंतु यही पेंशन टंका हातेइबा पई अनेक जगह भोटर कार्ड जन्म वर्ष को जालियाती करा जाउतिबा अभियोग आसुछि। जिलापाल को निर्देश दिया जाइछि जे जेउ माने पेंशन पाई नूतन आवेदनकारी मानकर सेमानकर प्रमाण पत्र आउ थरे जांच करा जाई। विशेष भाव में भोटर कार्ड जेउ जन्म प्रमाण पत्र सेगुडी को पुनः जांच करा जाऊ। पुनः जांच करिबा परे योग्य व्यक्ति को पेंशन बंटन करिबा पई निर्देश दिया जाइछि। एवं ता सहित अयोग्य पेंशन आवेदनकारी माने जेउ भली पेंशन न पाती एवं सेमानक पेंशन रोकिबाकू विभाग पक्षरु निर्देश दिया जाइछि। एवं बयस पत्र बा परिचय पत्रर संशोधन करा जाइछि कि नाही से बाबद रे जांच करिबा पई समस्त जिलापाल को निर्देश दिया जाइछि।